जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ वीडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ओडिया ऑनर्स रो आम यूनिट 1 आम तो चली कोर पेपर 11 रो है कि जो मैंने देखना जाकि क्लास करूँ आमर टेलीग्राम सॉरी प्लेलिस्ट अच्छी चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे। तो ताधर आम गोटे परिच्छेद आम सारी देती मो समय ओडिशा तो जो मैंने देखी ना देखीदे। तो आज आम ये डिस्कसन करवा जे ओडिया लोक साहित्य जो पेपर आम रही कोर पेपर 12 है कि से जो लोक साहित्य संपर्क में आम आलोचना करवा तार लोक साहित्य यूनिट रही यूनिट 1 कौन रही आम ओडिया लोकवाणी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद है कि तादर रही प्रवाद प्रवचन छटा ढगठमाणी नाट्य इत्यादि आम आलोचना करिया। किंतु एई जो यूनिट 1 आलोचना करिया पूर्वरु आपण माने प्रथमे जानिबा दरकार जे ओडिया लोक साहित्य कौन, लोक साहित्य क्या कह जाए, तार वैशिष्ट्य कौन है कि लोक क्या कह जाए, लोक संस्कृति भी आपण माने शुणी लोक संस्कृति पुणी कौन है तार बेसिक आगे यहाँ जानी सारापर एटा न जानले आपण माने सेगुडा जानि परिबेनि। तो आपण प्रथम एटा हला इंट्रोडक्शन का क्लास है कि लोक साहित्य उपरे जे ओडिया लोक साहित्य कौन देखो से आउटकम रे देछि लोक साहित्य ही विदग्ध साहित्यर जननी फिर विदग्ध साहित्य पुणी कौन ओडिशार लोक साहित्य बहुमुखी और वैभवशाली एथे लोक जीवन प्राणवाणी प्रस्फुटित लोक साहित्य पत्र अध्ययन छात्र छाड़ा जानिबे। तो ओडिशार प्रचलित प्रवाद प्रवचन ढगठमाणी छटा आदि तात्विक दिग जो फास्ट यूनिट आम सब आलोचना करवा। तो या पूर्व आम जाना जे लोक साहित्य कौन ओडिया लोक साहित्य संपर्क में आम आलोचना करवा। तो चलतु मुझे पेज को नहीं जाऊँ। देखो लोक साहित्य आलोचना पूर्व आपण जानवा दरकार जे लोक साहित्य कौ समय सृष्टि तार तो पर्टिकुलर समय ना जे समय सृष्टि कई जानी ना के सृष्टि होता। तथापि जहाँ भी दिखाई बुक मान जहाँ भी मत देते साहित्यिक माने गवेषक माने तो विषय आम जाना। तो देखो प्रारंभिक जुग बा प्राक सारला जुग सारला जो लोक साहित्य को विभागीकरण स्थानित कराई कौटी ना सारला जगह पूर्व समय जो चर्चा गीतिका जो थिला चर्चा गीतिका नाथ साहित्य थिला से समय रे ताक स्थानित कराई। चर्चा गीतिका पूर्व साहित्य है चर्चा गीतिर भी पूर्व साहित्य समय जोटा थिला से समय रे ताक स्थानित कराई। किंतु तार प्रकृति रे लोक साहित्य केबे सृष्टि हेतिला ताहा कहीं केबे एपंत ठीक से जानी ना है कि। तो देखिए आम ओडिया साहित्यर प्रारंभिक जुग बा प्राक सारला जुग तार समय सीमा देखो प्राक सारला जुगर समय सीमा केते थिला। प्राक सारला माने कहले प्राक माने पूर्व सारला सारला जुगर पूर्व समय है कि। तो अष्टम नवम शताब्दी ठारू 14 शताब्दी पर्यंत थिला कोटा ना प्राक सारला जुगर समय सीमाटा है कि। पंच जो हमर सारला जुग जो थिला सारला जुगर पूर्ववर्ती समयटा तार समय सीमा थिला अष्टम नवम शताब्दी रु 14 शताब्दी कारण 14 शताब्दी रु हमर आरंभ होता सारला जुग। तो हाँ तो यही जुग ओडिया साहित्यर आदि काल बा उन्मेष काल थिला कारण ओडिया जुग विभाजन क्षेत्र रे तो यही जुग को प्रथम निया ना प्राक्सारला जुग। तो यही जुगरे मुख्यतः तीनोटी धारा रे ओडिया साहित्यर विकास साधित होइतिबार लक्ष्य करा जाय। यही जुगरे पुणी तीनटी भाग विभक्त करा जायतिला जे प्राक्सारला जुग कोतरे ना कथित साहित्य बा लोक साहित्य। कथित साहित्य कहला काको लोक साहित्य जरा आम लोक साहित्य जोटा पढ़ा सेटा हला कथित साहित्य माने तार कोनोसी लिखित रूप नाय है कि कथार मुहरे केवल मुखरे लोक मान मुखरे ही सेटा सृष्टि होइछि। तापर हला अभिलेख साहित्य आ गोटा हला लिखित साहित्य ये तीनोटी भाग विभक्त कराला सारला जुग प्राक सारला जुग रे जो रहिला हमर कथित साहित्य लोक साहित्य आम जोटा पढ़ा। अभिलेख साहित्य माने जो हमर पेपर 13 रे अछि 13 अछि आम जानिबा है कि अभिलेख शिलालेख ताम्रलेख एगुड़ाक से समय रचना है कि। तापर लिखित साहित्य रहा आमर जोटा चर्चा गीतिका नाथ साहित्य एटा को समय कह जे अष्टम नवम शताब्दी 14 शताब्दी मध्य जो समयटा से समय यहाँ कह। तो ये देखिए आम जो कथित साहित्य लोक साहित्य कौन तार प्रथम पूर्व आपन कही रखी कि लोक कौन आगे जानिबा। ये जो लोक साहित्य है लोक कौन देखिए आपन कही दउछि देखो लोक कौन लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण कर जना जाए। लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक बहुत प्रसार है कि एवं यह प्रधानतः सर्वसाधारण जनता को बुझाए। सर्वसाधारण जनता अर्थ रे लोक शब्दटी प्रयोग होता है विभिन्न पुराण मानकर वर्णना कराई सर्वसाधारण लोक समूह को
जनसमूहକୁ लोक ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୁଝଉଛି କି, ତ ଲୋକ ସମୂହକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଠି ଲୋକ କାହା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୂହ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମୂହରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କନ୍ଧ ହଉ, କୋଲ ହଉ, ଗଣ୍ଡ ହଉ, ପରଜା ହଉ, ଗଦବା ହଉ, ଭୂୟାଁ ହଉ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ନଗରର ଅଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଣ ନା ଏଇ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କାହା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଗଲା। ସାଧାରଣ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି। ଲୋକ କଳା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକାଚାର ପ୍ରଭୃତି ଜନତାର ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ଘେନି ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ନିତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି ହେଲା କି। ତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଲୋକ କଳା ରହିଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକାଚାର, ପରମ୍ପରା ହେଲା କି, ଆଦର୍ଶ, ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ, ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଲୋକର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଆମର ଫଲ୍କ, ଫଲ୍କ ହେଲା କି। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର FALKORE, ଫକ୍ଲୋର ହେଲା କି। ଫକ୍ଲୋର ବା କୁହାଯାଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ହେବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା କି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଢଗଢମାଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନୀତି ବଚନ, କାନ୍ଦଣା, କୃଷକ ଗୀତି, ଦୋଳି ଗୀତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ କାହାଣୀ କହିଲେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏସବୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ମୁହଁରେ ଓରାଲି, ମୁଖରେ କେବଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏଇ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଲୋକ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଲୋକର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ହୋଇପାରେ। ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ? ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଜନସମାଜ କହିଲେ ପଲ୍ଲୀ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଜନସମାଜ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମେ ଜନସମାଜ କହିଲା, ଜନସମାଜ ଯୋଉଟା କହିଲା, ଜନସମାଜ କହିଲେ କେବଳ ପଲ୍ଲୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ନଗରବାସୀ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ହେଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ଓ ପରେ ନଗରର ସୃଷ୍ଟି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା କଥିତ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ବା ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନଗରରୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଯେତେବେଳେ ବସବସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ନଗର ହେଇଛି ନା। ତ ଲୋକର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପଲ୍ଲୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ହୋଇଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପରସ୍ତର। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପରସ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ତାପରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା କୋଉଟା ନା ଆମର, ଯେହେତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଥିଲା, ତ ସେଟା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ତ ସେଟା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ। ମାତ୍ର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ବିଦ୍ୱାନ ନଥିଲେ ନା। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସୀମିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ, ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯେତିକି ରହିଲେ ଆମର, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଅଂଶ। ଏହାର ସମଗ୍ର ଜନସମାଜର ସାହିତ୍ୟ କୋଉଟା? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଟା ଜନସମାଜର ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଲୋକରତ୍ନ କିଏ? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି କଣ? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବା ସେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ସରଳ ଥିଲା ଓ ସହଜ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ।
तापर लोकगीत अन्यतम सफल संग्राहक श्री चक्रधर महापात्र लोकगीत तो एगुड़ा आप लिखा दरकार नहीं आप खाली जानतु जे लोक साहित्य कौन है कि आगे इंट्रोडक्शन टा बुझंतु लोक साहित्य न बुझिले आप जानि परिबेनि लोक कहानी कौन एगुड़ा कौन तापर जानि परिबे है कि तो जो संख्या प्रदान करिसेन ताहा यथार्थ मन हुए तांका भाषा रे कौन ना जो कविता मान एवं मुखे मुखे रही आसी केबे हेले ग्रंथ भाव परिचित हेबार सुजोग लाभ करी नाही कौन व्यक्ति द्वारा क्यों अज्ञात कोण सृष्टि लाभ करी ता विचक्षण महकरे से जन समाज कोण कोण प्रचारित होई सार्वजनीन हो पारि से मानक ही ग्राम्य गीत बोले छड़ा जना नहीं आम जाना दरकार नहीं देखो तेणु साधारणतः साहित्य को शिष्ट साहित्य बा विदग्ध साहित्य और लोक साहित्य बा लघु साहित्य भाव में 2 भाग विभक्त कराई आम सिलेबस जोटा आलोचना करते पाठ्य खसड़ा लोक साहित्य विदग्ध साहित्य जननी जोटा सेटा आम जाना केमती तो लोकगीत जुगानुक्रमे जिते परिवर्तन हेले प्राचीन धारा सर्वदा रही है जिते आम जेकोसी साहित्य पढ़े बर्तमान सांप्रतिक साहित्य पढ़ले भी तार गोटे प्राचीनतम रूप अतीत नई बर्तमान आसो कौट भविष्य कौट आसो तो अतीत तार गोटे रही यही प्राचीन जुगर संदेश आम पाखे पहुंचाए प्रथमे यह मुखे मुखे गति करथिला लोक साहित्य लिपि उद्भादित प्रथमे तो मुखे मुखरे घूरी बुलता साहित्य गुड़िक लोक साहित्य समय कारण से लिपि जो उद्भावन हो ना लिपि मान कहले आमर जोटा वर्ण वर्ण आमर ध्वनि मानकर मुखर निसृत ध्वनि मानकर लिखित रूप ताकू लिपि कहुए तो से लिपि जो संकेत गुड़िक उद्भावन हो नाला तो लिखित भाषा सृष्टि होगा पूर्व लोक साहित्य थिला मुख मुखरे तो तापर तो लिपि उद्भावन कराला तापर लिपिबद्ध है से साहित्य गुड़ी क्रमे संभवतः यही धारा विच्छिन्न हो स्वतंत्र रीति रे विधक्त साहित्य सृष्टि है यही दृष्टि लोक साहित्य शिष्ट साहित्य और विधक्त साहित्य जनक तेणु यही दृष्टि माने यही कारण लोक साहित्य को विदग्ध साहित्य जनक बोली कह जाए केमिति प्रथम लोक साहित्य थिला मुखर मुख पर्यंत प्रचलित थिला तापर धीरे धीरे जो लिपिर उद्भावन करागला है कि जो लेखा आरंभ है तो से लोक साहित्य जहाँ भी गुड़ा से गुड़ाक सब सेठू विच्छिन्न हो जाएगी लिपिबद्ध है एवं धीरे 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 सेठू मार्जित भाषा रूपांतरित हो विदग्ध साहित्य परिणत है बर्तमान आम विदग्ध साहित्य कहले कौन आम गल्प उपन्यास है कि गल्प उपन्यास आमर नाटक युवा सब है कि जोड़ा लिखित रूप से सब विदग्ध साहित्य आ लोक साहित्य है जो ढग ढमाणा पढ़ा आगे है लोकगीत लोक कहानी ढग ढमाल इत्यादि को आम जो रूप से पाऊ सेगुड़िक मध्य अनेक जन्मकालीन रूप हुए तो एपरी नथिला आम बर्तमान लोकगीत लोक कहानी जो रूप से पाँच तार जन्म काल तार आरंभ हुए तो एपरी नथिला स्थान काल पात्र अनुकूल सेगुड़िक रूप से परिवर्तन घटी तो स्थान काल पात्र अनुसार सेगुड़िक रूप से परिवर्तन घटे गोटे प्रकार तो रही ना तो जो समय परिवर्तन सहित तार संस्कृति साहित्य परिवर्तित होता है लोक साहित्य कंठर कंठ को आसुथिबार प्रति जुगर यह कथित भाषार परिवर्तन संगे संगे परिवर्तित और परिवर्तित होई निजर मौलिक रूप हराई गोटे जुगर नर नारी से पूर्वानुक्रमे छड़ाटा दरकार ना रखिया रचयिता किए लोक साहित्य रचयिता किए है कि आप बुझते लोक साहित्य शाला साहित्य शारला जुगर शाला साहित्य शारला दास तार रचयिता पंचसखा जुगर पंचसखा होती तार रचयिता भंज जुगर विभिन्न कवि माने रहिले तो लोक साहित्य किए रचयिता आपण मन प्रश्न आसुथो तो देखिए देखो तार रचयिता किए ना लोकगीत रचयिता जड़े नुहे अगणित तार स्वतंत्र रचयिता नाम नाही कारण से समय लिखित रूप नथिबारु है कि मुख मुखर जेहेतु निसृत होता जो जहाँ भी सृष्टि होता साहित्य गुड़िक तो से गुड़ाक मुख मुखर घूरी बुलूला तो किए रचना कला धर मु धर गोटे पद कहीदेली शुणी आउ जन किए कहला फेर मोडिफाई कर आउ जन किए कहला तो से लिखित रूप जेहेतु नथिला तो सेटा किए सृष्टि कला ताहा एपर्यंत जना नाही तार लक्ष तेणु कहुई लोक साहित्यर सृष्टिकर्ता रचयिता होती अगणित पुणी यह कौन एक निर्दिष्ट दल बा संप्रदाय नुहे ये लोक साहित्यटा गोटे कौन निर्दिष्ट दल स्वतंत्र दल बा गोटे संप्रदाय नुहे यह अनेक ग्राम्य अशिक्षित जनता विचक्षण कवितार स्फुरण यह अनेक ग्राम्य अशिक्षित युवकों द्वारा कौन कह सृष्टि करा एक निर्दिष्ट अंचल रचित हेले हैं यह तुंड तुंड को प्रसारित हो ग्राम रु ग्राम शेष समग्र प्रदेश को
ବ୍ୟାପି ଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭଣିତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭଣିତା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ରୀତି ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ମୁଖେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଲୋ ସାରି ଯୋଉ ଗୀତଟା ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି, ତ ତାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଭଣିତ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ନାମରେ ଭଣିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯାହା ବି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାମ ମେନସନ କରାଯାଇନି, ହେଲା କି ତାର ରଚୟିତା କିଏ। କାରଣ ଲୋକ କବି ନିଜ ନିଜର କବିତାରେ ନିଜର ନାମକୁ ଯୋଗ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଲାଳସା ରଖିନଥାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ବି ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଗୀତରେ ଥିବା ଲାଳିତ୍ୟର ଅଭାବ ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ନାରୀ ଅବସର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ପାଠ କଲା ବେଳେ ଜଣେ ଓଡିଆଣୀ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଏ। ଶିଶୁ ଗୀତିକା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରଚୟିତା ଶିଶୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଶିଶୁ ଗୀତ ଯେତିକି ରହିଛି ତାକୁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାଇପାରେ, ଏସବୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚୟିତା ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଉନା କାହିଁକି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବାହକ ବା ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ରଚୟିତା କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ରଚୟିତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ, ମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ମାନେ ତା ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ହେଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟିକେ। ଓଡିଆ ଏଟା ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଓଡିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏହାର 7ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ କଣ, ଫିଚର୍ସ। ଯେମିତି ଆମେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ତାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଟେଲସ, ଯେମିତି ତାର ରାମ କେତେ, ରୋମ କେତେ, ତାର ପ୍ରୋସେସର କେତେ, ତାର କ୍ୟାମେରା କେତେ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ଡିଟେଲସ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଫୋନ ଟାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏଟା ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟର ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ତାର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ, ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡାକ, ମାନେ ତାର କେମିତି ତାର ସବୁ ରହିଛି ତାର ଅଂଶ ଗୁଡିକ, ହେଲା କି ଦେଖିବା। ଯଥା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା ରହିଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟତା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ, ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ ମାନେ ମୁଖର ମୁଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏକକ ବା ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତି, ଏହାକୁ ଜଣେ ବି ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମହୀନତା, ରଚୟିତା ତାର କିଏ ତାର ନାମ ନାହିଁ, ନାମହୀନତା। ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଏହା ସାଙ୍ଗୀତିକତା ରହିଛି ଏଥିରେ, ହେଲା କି। ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଗୀତ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାର କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥହୀନତା, କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କଣ କଣ ନା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଅଛି, ଛନ୍ଦ ତାଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ରାଗ ରହିଛି, ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ, ହେଲା କି। କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ହେଲା କି। ଏହା ଦେଶ ଧର୍ମ ଓ କାଳାତୀତ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ହଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସାହିତ୍ୟ। ସମୟ, କଥନ ଓ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସମୟ, କଥନ ଓ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ ଗଲା, ତାର ମାନେ ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଗୀତି, ଲିଖିତ ଥିଲା ନା କଥିତ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଧରିନେ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତ ସେକୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ତା ହିସାବରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ଟିକେ କହିଲା, ତାଠୁ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ତାକୁ ଫେର ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ, ତାକୁ ଯିଏ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ହିସାବରେ ସେ ଗାଇଲା। ତ ତାପରେ ମାନବ ଧର୍ମୀ ବା ମାନବତାର ବାଦର ପ୍ରଚାରକ, ତା ଦେହରେ ମାନବ ଧର୍ମୀ ଆଉ ମାନବତାବାଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ ଓ ଚଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଚରିତ୍ର ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯୋଉ ରଚନା ସମୂହର ରଚନା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାର ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ ପଥରକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ହେଲା କି। ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ, ଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିୟମର ଅନୁଶାସନର ଚିରମୁକ୍ତ, କୌଣସି ନିୟମରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏଇ ସାହିତ୍ୟଟା କୌଣସି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ କି ଯେ ଏଇ ତାଳ, ଏଇ ଛନ୍ଦ, ଏଇ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ, ଏଇ ରାଗରେ ରଚିତ ହବା କଥା, ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବ, ତେଣୁ କଳ୍ପନାର ଯଥେଚ୍ଛାର ଓ ଅବାଧ ସଞ୍ଚରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଉପରେ ରଚିତ, କଳ୍ପନାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ତାହା ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କୃଷକ ଗୀତ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନଗଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ହୃଦୟ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଉ କଣ ନା ସରଳ ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଭାଷା ଭାବ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସରଳ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କଣ, ଲୋକ କଣ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କଣ, ଆଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାର ୟୁନିଟ୍ 1 ଲୋକବାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ହେଲା କି ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି ଆମର ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ। କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ତ ସେ ଲୋକ କାହାଣୀ କଣ, ତାର ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ କଣ, ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପେପର ନାଁଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା ରହିଛି କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ମାର୍ଜିତ, ଯେମିତି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏକାଙ୍କିକା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ରହିଲା। ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରାଗଲା, ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ତ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର, ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନନୀ କାହିଁ କୁହାଗଲା, ନା ତା ମା କାହିଁ କୁହାଗଲା, ନା ଯୋଉ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଗଲା, ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମ ରୂପ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ତାହା ସେଇଠୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେଇ ସାହିତ୍ୟଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ନା ହେଇଗଲା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଥିଲା ନା ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେପାରେଟ ହେଇକି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ କୋର ପେପର 13 ର। ଦେନ୍ ଆମେ ତାର ୟୁନିଟ୍ 1 ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ତ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 1। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୋର ପେପର 11 ରେ ବି କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ହେଲା କି। ତ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।